प्रोग्राम लोक आवाज़ में दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं गुरबाज शीना अज लैके आया एक होर महान शख्सियत नूं आप जी के सामने। असी अज गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी के विहड़े दे विच बैठे हाँ। चार चफेरे बहुत शांति है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। तो इस समय सानू सुभाग प्राप्त होया कि असी एसोसीएट प्रोफैसर ते पंजाबी विभाग के मुखी डॉक्टर दरिया जी जो लोकधारा के बहुत वड्डे प्रबुद्ध विद्वान ने, उन्हां नाल गलबात करन दा। ते डॉक्टर साहब असी बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी अपने चैनल से तुहाडा। मेहरबानी जी। SS चैनल के सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और खास तौर के उपर गुरबाज शीना जी हुणां दा जिहड़े साडे कोल यूनीवर्सिटी आए आ और कुछ खास गल्लां जिहड़ियां ने असीं इत्थे यूनीवर्सिटी के विहड़े बैठ के करांगे। सो बहुत मेहरबानी। सो डॉक्टर साहब तुसी लोकधारा नाल जुड़े हो, समाज नाल जुड़े हो, आम लोगों नाल जुड़े हो, तो ये जो अज असी पूरी सृष्टि जिहड़ी आ ये मुसीबत के सामने आ, तुसी इहनूं किस तरह ले रहे हो करोना नाल दी जिहड़ी? देखो गुरबाज शीना जी, मसला है कि दुनिया जिहड़ी है वो इस वेले बड़ी ही भयानक महामारी के दौर विचों गुजर रही है और ख़ास तौर के उपर 21वीं सदी दे विच जिस युग नूं असीं साइंस विग्यान का युग कहने हैं, सूचना तकनोलॉजी का युग कहने हैं, जिस युग दे विच बंदे ने धरती तो पाताल तक पहुँच की है, बंदे ने धरती तो आकाश तक पहुँच की है, असी दूसरे ग्रहों तक पहुँचे हैं, मंगल ग्रहों तक पहुँचे हैं, होर ग्रहों तक पहुँच बनाई है। और इहो जिहे विग्यानक समय दे विच इस युग दे विच एक भयानक बीमारी ने जिस ढंग दे नाल बंदे दे उपर हमला बोलिया है और दुनिया दे अत विकसित मुल्क जिहड़े आ उस हमले तो भयभीत होए ने और अज दी तरीक तक असीं उस प्रहार जिहड़ा उस बीमारी ने भयानक रूप विच कीता है उहदा टाकरा करन तो लाचार ते बेबस दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्थिति मैं देखदा है कि जिहड़ी सारे सभ्याचार ने, सारे समाज ने, उन्हां दे विच बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन जिहड़े इस समय दौरान जिहड़ा वा वापर रहे ने और मैं समझदा है कि ये बीमारी जदों आउण वाले समय विच ये तय नहीं किया जा सकता कि कदों साडा खैड़ा छड्डेगी या मैनूं लगदा है कि खैड़ा नहीं छड्डेगी। हमेशा वास्ते दूसरियां बीमारियां जिवें हौली हौली समय समय सानूं लगदियां रहियां ते साडे नाल ही जीवन हंडा रहियां, तां ये बीमारी भी साडे जीवन जाच का हिस्सा जिहड़ा वा शायद रब ना करे बनेगी। और उस समय दौरान मैं समझदा है कि समाजां दी बनतर जिहड़ी हुंदी है वो जिहड़ियां परिस्थितियां जन्म लैंदियां ने नवीआं उन्हां विचों वक्खरी भांत दी हुंदी है। मैं इत्थे एक उदाहरण नाल गल करनी चाहांगा तुहाडे नाल कि खास तौर उत्ते 14वीं सदी दे विच 1341 तो लैके ते लगभग 1351 का जिहड़ा दहाका सी उहदे विच यूरोप दे विच एक बड़ी भयानक महामारी जिहड़ी फैली उस समय दे विच जिहदे विच बहुत लोग जिहड़े आ अणगिणत लोग जिहड़े आ वो मौत दे मूँह विच जा पए। प्लेग वर्गी जिहड़ी वो भयानक बीमारी सी और उस बीमारी तो बाद फिर यूरोप का जीवन जाच बदल गई और पहला यूरोपीयन जिहड़े लोग सन वो बहुत घट सफाई वाल ध्यान देंदे सन, वो नहाउंदे ही पता नहीं साल साल 2-2 साल बाद सन। सो उस बीमारी के आने तो बाद क्योंकि जिहड़ियां छूत दीयां बीमारियां हुंदियां ने उहदे ते परहेज़ रखना पैंदा और उस बीमारी ने यूरोपीयन लोगों नूं साफ सफाई रखण दी जिहड़ी एक नवीं जाच जीवन जाच सिखाई। और अज भी जे असीं देखदे हां ते फ्रांस के लोग रोज़ या दूजे दिन सड़कां भी धोंदे है, अपने घरां दे बाहर अपणियां इमारतां नूं धोंदे है, रुखां नूं जिहड़ा वा ओह वाश करदे है। सो ये उस साइकी दे विचों निकली हुई गल सी। सो इस संदर्भ विच ही मैं देखदा है कि जिहड़ा पंजाबी समाज के हवाले नाल जेकर मैं गल करां तां पंजाबी समाज विच वर्तमान समय विच ही सानूं बहुत सारियां कुछ घटनावां देखण नूं मिलीਆਂ कि जिहदे विच एक नवीं सभ्याचारक जीवन जाच पैदा होने की संभावना जिहड़ी है वो बनी है। और खास तौर के उपर जिहड़ी असीं एक सोशल डिस्टेंस की गल कीती है कि इस बीमारी तो बचन वास्ते सानूं एक दूसरे तो दूरी बना के बैठण की जरूरत है, एक दूसरे तो दूर रहन की जरूरत है, मूँह ढक के चलण की जरूरत है, जां असीं वो सारियां सावधानियां वरतनियां ने जिहड़ियां सानूं उस छूत की बीमारी का जिहड़ा वा कारण बनदियां। सो मैं समझदा कि उहदे विचों खाण पीण नाल जुड़े हुए मसले,
ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਬਦਲਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਤੇ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਭੈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਦਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਲਦੀ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਵਿਘਨ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਪਏ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਘੁੱਗ ਵੱਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਾਨਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੰਕਟ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ, ਗੂਗਲ ਰਾਹੀਂ, WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ
ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਮਹਾਤੜ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30% ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ UGC ਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨੇ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜੇ ਡਿੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢਿੱਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਮੁੜ ਰੌਣਕਾਂ ਪਰਤਣਗੀਆਂ, ਮੁੜ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੁੜਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ। ਅਤੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਜਾਂ ਪਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਰਥਿਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਰਤੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ NGOs ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਝਾਰੂਪਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਕਿਰਤੀ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਡਾਉਣ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ
ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰਤਾ ਦੇਖੋ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਰੀਬ, ਕਿਰਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਖਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਲੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨੀਚੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧੌਲ ਧਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਦਵੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੰਛੀ, ਇਹ ਜੀਵ, ਇਹ ਜੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਹਿਚਹਾਹਟ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ, ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਹਿਚਹਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਦਲਿਆ, ਉੱਠਣਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉਧਰੇ ਤੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਇਹ ਜੀਵ, ਇਹ ਜੰਤੂ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਦੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਬਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਤਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਮੌਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ।